तब कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वरे ओ भक्तगृहे षड्विंश परिच्छेद 1883 23 सेप्टेम्बर। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिरे भक्त संगे बसिया आছেন। राखाल मास्टर राम हाजरा प्रभृति भक्तगण उपस्थित आছেন। हाजरा महाशय बाहिरेर बारान्दाय बसिया आছেন। आज रविवार 23 सेप्टेम्बर 1883 भाद्र कृष्णा सप्तमी। नित्यगोपाल तारक प्रभृति भक्तगण रामेर बाड़ीते थाकेन। तिनि ताहादेर यत्न करिया राखियाछेन। राखाल माझे माझे श्रीजुक्त अधर सेनेर बाड़ीते गिया थाकेन। नित्यगोपाल सर्वदाई भावे विभोर। तारकेरो अवस्था अंतर्मुख। तिनि लोकेर संगे आजकाल बेशी कथा कन ना। ठाकुर एइबार नरेंद्रेर कथा कहितेछेन। श्री रामकृष्ण एकजन भक्तेर प्रति। नरेंद्र तोमाकेओ लाइक करे ना। मास्टारेर प्रति। कई अधरेर बाड़ी नरेंद्र एलो ना केन? एकाधारे नरेंद्रेर कत गुण, गाइते बाजाते लेखापड़ाय। सेदिन काप्तेनेर गाड़ीते एखान थेके जाच्छिलो। काप्तेन अनेक करे बोलले तार काछे बसते। नरेंद्र ओधारे गिये बसलो। काप्तेनेर दिके फिरे चेয়েও देखले ना। शुधु पांडित्ये कि हबे? साधन भजन चाय। इदेशेर गौरी पंडित छिलो, साधको छिलो। शाक्त साधक। मार भावे माझे माझे उन्मत्त हये जेत। माझे माझे बोलतो, हा रे 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 निरालम्ब लम्बोदर जननी कं यामि शरणम। तखन पंडितेरा केঁচো हये जेत। आमिও आविष्ट हये जेतुम। आमार खावा देखे बोलतो, तुमी भैरवी निये साधन करेছো? एकजन कर्ता भजा निराकारेर व्याख्या करले। निराकार अर्थात नीरेर आकार। गौरी ताई शुने महा रेगे गेल। प्रथम प्रथम एकटू गोड़ा शाक्त छिलो। तुलसी पाता दुटो काठी करे तुलतो, छुतो ना। सकलेर हास्य। तारपर बाड़ी गेल। बाड़ी थेके फिरे एसे आर अमन करे नाई। आमी एकटी तुलसी गाछ कालीघरेर सम्मुखे पुঁতেছিলাম। मरे गेल। पाঁঠা बलि जेखाने हय सेखाने नाकि तुलसी गाछ हय ना। गौरी बेश सब व्याख्या करत। एई ओई व्याख्या करत। ए शिष्य, ओई तोमार इष्ट। आबार रावणेर 10 मुंड बोलतो, 10 इंद्रिय। तमगुणे कुम्भकर्ण, रजगुणे रावण, सत्वगुणे विभीषण। ताई विभीषण रामके लाभ करेछिल। ठाकुर मध्याह्ने सेवार पर एकटू विश्राम करितेछेन। कलिकाता हईते राम तारक प्रभृति भक्तगण आसिया उपस्थित हইলেন। ठाकुरके प्रणाम करिया ताहारा मेझेते बसिलेन। मास्टारो मेझेते बसिया आছেন। राम बलितेছেন, आमरा खोल बाजना शिखितेছি। श्री रामकृष्ण रामेर प्रति। नित्यगोपाल बाजाते शिखेছে? राम ना, से ओमनी एकटू सामान्य बाजाते पारे। श्री रामकृष्ण तारक? राम से अनेकटा पारबे। श्री रामकृष्ण ताहले आर अत मुख नीचू करे थाकबे ना। एकटा दिके खूब मन दिले ईश्वरेर दिके तत थाके ना। राम आमी मने करी आमी जे शिखछि केवल संकीर्तनेर जन्य। श्री रामकृष्ण मास्टारेर प्रति। तुमी नाकि गान शिखेছ? मास्टर सहास्ये, आगे ना, ओमनी उआ करी। श्री रामकृष्ण तोमार ओटा अभ्येस आछे? थाके तो बोलो ना। आर काज नाई ज्ञान विचारे, दे मा पागल करे। देखो ओइटे आमार ठीक भाव। हाजरा महाशय कारू कारू सम्बन्धे घृणा प्रकाश करितेन। श्री रामकृष्ण राम प्रभृति भक्तदेर प्रति। ओदेशे एकजनेर बाड़ी प्राय सर्वदाई गिये थाकताम। तारा समबयसी। तारा सेदिन एसेछिलो। एखाने 2-3 दिन छिलो। तादेर मा ओइरूप सकलके घृणा करत।
শেষে সেই মার পায়ের খিল কিরকম করে খুলে গেল আর পা পচতে লাগলো। ঘরে এত পচা গন্ধ হলো যে লোকে ঢুকতে পারত না। হাজরাকে তাই ওই কথা বলি, আর বলি কারুকে নিন্দা করো না। বেলা প্রায় 4টা হইল। ঠাকুর ক্রমে মুখ প্রক্ষালনাদি করিবার জন্য ঝাউতলায় গেলেন। ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ পূর্ব বারান্দায় শতরঞ্চি পাতা হইল। সেখানে ঠাকুর ঝাউতলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া উপবেশন করিলেন। রাম প্রভৃতি উপস্থিত আছেন। শ্রীযুক্ত অধর সেন সুবর্ণ বণিক। তাঁর বাড়িতে রাখাল অন্নগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া রামবাবু কি বলিয়াছিলেন। অধর পরম ভক্ত, সেই সব কথাই হইতেছে। সুবর্ণ বণিকদের মধ্যে কারু কারু স্বভাব একজন ভক্ত রহস্যভাবে বর্ণনা করিতেছেন, আর ঠাকুর হাসিতেছেন। তাহারা রুটি ঘণ্ট ভালোবাসেন, ব্যঞ্জন হোক আর না হোক। তারা খুব সরেস চাল খান, আর জলযোগের মধ্যে ফল একটু খাওয়া চায়। তারা বিলিতি আমড়া ভালোবাসেন ইত্যাদি। যদি বাড়িতে তত্ত্ব আসে, ইলিশ মাছ, সন্দেশ, সেই তত্ত্ব আবার ওদের কুটুম্ব বাড়িতে যাবে। সে কুটুম্ব আবার সেই তত্ত্ব তাদের কুটুম্ব বাড়িতে পাঠাবে। কাজে কাজেই একটা ইলিশ মাছ 15-20 ঘর ঘুরতে থাকে। মেয়েরা সব কাজ করে, তবে রান্নাটি উড়ে বামুনে রাঁধে। কারু বাড়ি 1 ঘণ্টা, কারু বাড়ি 2 ঘণ্টা, এই রকম। একটি উড়ে বামুন কখনো কখনো 4-5 জায়গায় রাঁধে। শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতেছেন, নিজে কোনো মত প্রকাশ করিতেছেন না। সন্ধ্যা হইল। উঠানে উত্তর পশ্চিম কোণে শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান ও সমাধিস্থ। অনেকক্ষণ পরে বাহ্যজগতে মন আসিল। ঠাকুরের কি আশ্চর্য অবস্থা! আজকাল প্রায়ই সমাধিস্থ। সামান্য উদ্দীপনে বাহ্য শূন্য হন। ভক্তেরা যখন আসেন তখন একটু কথাবার্তা কন, নচেত সর্বদাই অন্তর্মুখ। পূজা জপাদি কর্ম আর করিতে পারেন না। সমাধি ভঙ্গের পর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই জগন্মাতার সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, মা, পূজা গেল, জপ গেল, দেখো মা, যেন জড়ো করো না, সেব্য সেবক ভাবে রেখো। মা, যেন কথা কইতে পারি, যেন তোমার নাম করতে পারি, আর তোমার নাম গুণকীর্তন করব, গান করব মা। আর শরীরে একটু বল দাও মা, যেন আপনি একটু চলতে পারি। যেখানে তোমার কথা হচ্ছে, যেখানে তোমার ভক্তেরা আছে, সেই সব জায়গায় যেন যেতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ আজ সকালে কালীঘরে গিয়া জগন্মাতার শ্রী পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন। তিনি আবার জগন্মাতার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, মা, আজ সকালে তোমার চরণে 2টো ফুল দিলাম, ভাবলাম বেশ হলো, আবার বাহ্য পূজার দিকে মন যাচ্ছে। তবে মা, আবার এমন হলো কেন? আবার জড়ের মতো কেন করে ফেলছ? ভাদ্র কৃষ্ণা সপ্তমী। এখনো চন্দ্র উদয় হয় নাই। রজনী তমসাচ্ছন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ এখনো ভাবাবিষ্ট। সেই অবস্থাতেই নিজের ঘরের ভিতর ছোট খাটটিতে বসিলেন। আবার জগন্মাতার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। এইবার বুঝি ভক্তদের বিষয়ে মাকে কি বলিতেছেন। ঈশান মুখোপাধ্যায়ের কথা বলিতেছেন। ঈশান বলিয়াছিল, আমি ভাটপাড়ায় গিয়া গায়ত্রীর পুরুষ চরণ করিব। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে বলিয়াছিলেন যে কলিকালে বেদমত চলে না, জীবের অন্নগত প্রাণ, আয়ু কম, দেহবুদ্ধি বিষয়বুদ্ধি একেবারে যায় না। তাই ঈশানকে মাতৃভাবে তন্ত্রমতে সাধন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আর ঈশানকে বলেছিলেন, যিনিই ব্রহ্ম তিনিই মা, তিনি আদ্যাশক্তি। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, আবার গায়ত্রীর পুরুষচরণ, এ চাল থেকে ও চালে লাভ। কে ওকে ও কথা বলে দিলে? আপনার মনে করেছে। আচ্ছা, একটু পুরুষচরণ করবে। মাস্টারের প্রতি, আচ্ছা, আমার এসব কি বায়ে না ভাবে? মাস্টার অবাক হইয়া দেখিতেছেন যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার সঙ্গে এইরূপ কথা কহিতেছেন। তিনি অবাক হইয়া দেখিতেছেন, ঈশ্বর আমাদের অতি নিকটে, বাহিরে আবার অন্তরে। অতি নিকটে না হলে শ্রীরামকৃষ্ণ চুপি চুপি তাঁর সঙ্গে কেমন করে কথা করছেন?
ॐ निरञ्जनं नित्यम् अनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः. श्रीरामकृष्ण अर्पणमस्तु.